ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणी श्रीपरमानन्दमाधव। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नान्मे गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप द्वितीय अध्याय 28 नंबर श्लोक। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि भूतानि
व्यक्तमध्यानि भारत निधनानि एव अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना तत्र का परिवेदना अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्तादिनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तान्तिनान्येव तत्र का परिवेदना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना अव्यक्तादीनि आरंभरे अप्रकाश भूतानि जहाँ सबू सृष्टि होइछन्ति व्यक्त प्रकाशित मध्यानि मध्य भागरे भारत हे भरत वंशज अव्यक्त अप्रकाश निधनानि जहाँ सबू ध्वंस होइछन्ति एव सेहिपरि तत्र तहिरे का की परिवेदना दुख समस्त सृष्ट जीव आरंभरे बा प्राथमिक अवस्था अप्रकाशित अवस्था थांती मध्य भागरे प्रकाशित हुअन्ति एवं जेतेबेले सेमाने ध्वंस हुअन्ति सेतेबेले पुणी अप्रकट हो जाती तेणु एथिरे दुख करिवार कौन अछि भावार्थ शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की दुई प्रकार दार्शनिक अछन्ति गोटे प्रकार दार्शनिक आत्मार अस्तित्व कथा विश्वास करती एवं अन्य प्रकार आत्मार अस्तित्व को विश्वास करती नाही ए दुई प्रकार दार्शनिक कथा को जदि ग्रहण करा जाए ताहाले दुख करिवार कौनसी कारण नाही जो माने आत्मार अस्तित्व कथा विश्वास करती नाही सेमानंकु वेदवादी माने नास्तिक बोली कहती युक्तितर्क दृष्टि जदि आमे नास्तिक मानकर सिद्धांत को ग्रहण करू तथापि दुखर कौनसी कारण नाही आत्मार अस्तित्व कथा को छाड़ी सृष्टि पूर्वर भौतिक वस्तुगुड़िक अप्रकट होइथांती एवं एही सूक्ष्म अप्रकट बा अव्यक्त अवस्था को प्रकटावस्था आसे जेपरि आकाशरू वायु सृष्टि हुए वायुरू अग्नि सृष्टि हुए अग्निरू जल सृष्टि हुए एवं जलरू मृत्तिका क्षत सृष्टि हुए मृत्तिका बा क्षत्रु अनेक पदार्थर सृष्टि हुए उदाहरण स्वरूप एक नभस्मी प्रासाद एहा मृत्तिकार सृष्टि जेतेबेले एहा ध्वंस प्राप्त हुए ताहा पुनर्बार अप्रकट हो जाए एवं परिणामावस्था अणु आकार रहे शक्ति संरक्षण सिद्धांत एहीपरि भाव में रहे किंतु कालक्रमे वस्तुगुड़िक प्रकटित हुअन्ति यह ही पार्थक्य ताहाले प्रकटावस्था हो बा अप्रकटावस्था हो जहाँ भी हो दुखर कारण कौन अच्छे जहाँ भी हो एपरिकी अप्रकटावस्था किसी नष्ट हुए नहीं आरंभ और अंतिम अवस्था समस्त वस्तु अप्रकट हो रहे केवल मध्यवर्ती काल रे सेमाने प्रकटित हुअन्ति एवं एतद्वारा कौनसी वास्तव भौतिक पार्थक्य संगठित हुए नहीं जदि आमे भगवद गीता रे दिया जाइथिबा वैदिक सिद्धांत को ग्रहण करिवा अंतबंत इमं देहा अर्थात कालक्रमे ए भौतिक शरीर गुड़िक नष्ट होइजिव नित्य शक्ता शरीर किंतु आत्मा सनातन ताले आमको एक कथा बराबर मन रखा पड़ो जे
ଏ ଶରୀର ଏକ ପୋଷାକ ସଦୃଶ୍ୟ। ତାହେଲେ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସନାତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀର କୌଣସି ବାସ୍ତବ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛେ କିମ୍ବା ଏକ ରାଜା ଭଳି ଏକ ରଥରେ ବସିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ତାବସ୍ଥାରୁ ଜାଗ୍ରତାବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁନାହୁଁ କି ରଥରେ ବସିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଶରୀରର ଅନିତ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁହେ ବା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ହେଉ ତୁମେ ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, ଯାହାହେଲେ ବି ଏ ଶରୀର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ନମୋ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୃଷ୍ଣପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନାମିନେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦେବେ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାରଣେ ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରାମୋଦୟ। ନମୋ ଓಂ ବିଷ୍ଣୁପାଦାୟ କୃଷ୍ଣପୃଷ୍ଠାୟ ଭୂତଳେ ଶ୍ରୀମତେ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ନାମିନେ ନମସ୍ତେ ସାରସ୍ୱତୀ ଦେବେ ଗୌରବାଣୀ ପ୍ରଚାରଣେ ନିର୍ବିଶେଷ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ବିସ୍ତାରଣ। ତ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶେଷ କରି ସବୁ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଆମମାନେ ଏ ଶରୀର ନୋହୁ, ଆମେ ସବୁ କିଏ? ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା। ଆର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବୋର୍ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବାଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ଚ ତସ୍ମାତ୍ ଅପରିହାର୍ୟାର୍ଥେ ନ ତ୍ୱଂ ଶୋଚିତୁଂ ଅର୍ହସି। ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛି ତା'ର ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପଛାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ଆତ୍ମାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଧର୍ମ ଏ ଦୁଇଟା ଛାଡ଼ନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ନଷ୍ଟ ହେଉନି। କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହେଉନି। ସେ ବିଷୟରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହା କରେ ପୁରା ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି କି ନା ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯାକ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଦୁଃଖ କରୁଛ? ଶରୀରରେ ଆତ୍ମା ଥାଉ କି ଆତ୍ମା ନଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ କ୍ଷତି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି, ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାଟା କ'ଣ ଥାଉଛି? ଖାଲି ଥାଉଛି, ଖାଲି ମାଟି ହେଇକି ଥାଉଛି। ହେଲେ ସେଇଠି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଟା ବାଲି ଗୁଡ଼ି ପଥର ଯାହା ଯାହା ତାକୁ ସରଞ୍ଜାମ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଏସବୁଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଠ କରାହେଉଛି, ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ସେ ପ୍ରାସାଦର କିଛି ଆୟୁଷ ଥାଉଛି, 200 ବର୍ଷ କି 500 ବର୍ଷ କି 700 ବର୍ଷ 600 ବର୍ଷ। ସେ ପ୍ରାସାଦ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ହେଇଯାଉଛି ତାହା ସେ ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ଏ ପ୍ରକାରେ ଯେମିତି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ସବୁ ଖେଳଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳଣା ଯାକ ସେମାନେ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି
କେଉଁଠି ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖେଳନା ଖେଳୁଥିଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ କରିବାର ଅଛି କି? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନା କିଛି ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସେଇଟା ଆଉ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏ ଶରୀର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରାସାଦ ଭଳିଆ। ଏ ଶରୀର ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? 5ଟା ମହାଭୂତରେ ଗଠିତ। କ'ଣ କ'ଣ ସେ 5ଟା ମହାଭୂତ କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ଷିତ୍, ଅପ୍, ତେଜ, ମରୁତ୍, ବ୍ୟୋମ। ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ମନେ ରହିଲା? ଭୂମି, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ଏ 5 ମହାଭୂତରେ ଏ ଶରୀରଟା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶରୀରଟା ଏଥିରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, ଏ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଭାଗରେ ଜଳ ଥିବ ସେ ଜଳଟା ଜଳ ଭାଗରେ ମିଶିବ, ବାୟୁଟା ବାୟୁ ଭାଗରେ ମିଶିବ, ମାଟିଟା ମାଟି ଭାଗରେ ମିଶିବ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆମ ଶରୀର ଥିଲା ଯାହା ସବୁ ସେ ମିଶିଯିବ। ତ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଭଗବାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଏ ଶରୀର ଥିଲା କି? ଶରୀର ନଥିଲା, ପୁଣି ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ତ ଏଇଠି ବୁଝା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ କିଛି ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଅଛି, କିଛି ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି କିଛି ଦାର୍ଶନିକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି, ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତିକ, 2 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତିକ। ନାସ୍ତିକ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହେଲେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ? ଯଦି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛେ, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ମଇଳା ହୋଇଯାଉଛି ବା ବହୁତ ଦିନ ପିନ୍ଧିକି ଚିରି ଯାଉଛି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛେ। ଆମେ କ'ଣ ଦୁଃଖ କରୁଛେ? ଡ୍ରେସ୍ଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁଛେ କି? ଦୁଃଖ କରୁନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ, କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ତା'ର ଆୟୁଷ ସରିଲେ ସେକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା, ସବୁଦିନ ସିଏ ରହିବନି ଆମ ପାଖରେ। ଯେମିତି ଆମର ମହାଭାରତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେମିତି କର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳ ଆଉ କବଚ ପିନ୍ଧିକି ଧରି ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଗରୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ କୁଣ୍ଡଳ ଆଉ କବଚ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲାନି। ତ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଦୁଃଖ କଲେ କି? ଦୁଃଖ କଲେନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବା, ବିଚାର କରିବା, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ଶରୀରଟା ଯେମିତି ଗଠନ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଆମର ପ୍ରଥମେ ଶରୀରଟା ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଯଦି ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କ'ଣ ଆଗରୁ ମାଆଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା କି? ଥିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ସେ ବୀଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ବଯୌନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ
ଅହଂ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମନୁଷ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ସେ ବୀଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ତାର ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟର, ଅଛି କି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆତ୍ମାଟାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ମାଆର ପେଟ ଭିତରେ ଆଗରୁ ଶରୀରଟା ନଥିଲା, ଥିଲା କି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭରେ ବୀଜ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଆତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ଫଳରେ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହୁଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଶରୀର ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବ ସେ କର୍ମକୁ ଧରିକି ଭଗବାନ ଶରୀର ଦେବେ। ସେ ଶରୀର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ମାଆଙ୍କର ପେଟରେ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛି। ଆଗରୁ ନଥିଲା ସେ ଶରୀର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଶରୀରଟା ମିଳିଲା ସେ ଭିତରେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା କ'ଣ, ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀରକୁ କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି କି? ଅଛି? କିଛି ହେଲେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଗଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ପୁରା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ, ପୁରା ସେପାରେଟ୍, ଟିକିଏ ହେଲେ ଲିଙ୍କ ନାହିଁ ଶରୀର। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ଗଲେ ଆମକୁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଲା କ'ଣ କରୁଛି, ଭଲ ଫେସିଲିଟି ଦେଉଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ବେଡ଼୍ ଦେଉଛି, ଭଲ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କମଳ ଦେଉଛି, ଏସି ଘର ଦେଉଛି, ପାଣି ବୋତଲ ଦେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୋନ୍ ଦେଉଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଦେଉନି। ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଫେସିଲିଟି ଦିଆହେଉଛି। ଫୋନ୍ କଲେ ଲୋକ ଆସିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଦିଆହେଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଛାଡ଼ୁଛେ, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଫେସିଲିଟି ମିଳିଥାଉଛି, କମଳ ମିଳିଥାଉଛି, ଟାବଲ ମିଳିଥାଉଛି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ମିଳିଥାଉଛି, ଖଟ ମିଳିଥାଉଛି, ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଧରିକି ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା, ଶୁଣିଏ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଲା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ଏ ଆତ୍ମାଟା ଯେମିତି ଆସୁଛି ଏ ଶରୀର ଭିତରକୁ, ତାକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଶରୀରଟାର କାମ ସରିଯାଉଛି, ମାନେ ଶରୀରର ଯେଦିନ ଆୟୁଷ ଥାଉଛି, ସେ ଶରୀର ଯେଦିନ ଆୟୁଷ ଥାଉଛି, ସେ ଆୟୁଷ ସରିଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେଥିରେ କିଛି ହେଲେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ଆତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ନଥିଲା, ଆଉ ଯେଦିନ ତାର ଆୟୁଷ ସେଦିନ ଶରୀରଟା ଧରିଲା, ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମାଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗଲା ଜନ୍ମରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ ଭଲ କି ମନ୍ଦ କି ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ, ସେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ପୁଣି ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରହିଲା, ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକଟ କଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯିଏ ଏସି ଟିକଟ କାଟୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ ଏସି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି, ସେ ଟିକଟ କାଟୁଛି, ତାକୁ ସେ ବଗିରେ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ସ୍ଲିପରରେ କାଟୁଛି, ତାକୁ ସ୍ଲିପର ବଗି ମିଳୁଛି। ଯିଏ ଜେନେରାଲ ବଗି ଟିକଟ କାଟୁଛି, ଜେନେରାଲ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଯିଏ ଜେନେରାଲ କାଟୁଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଏସି ମିଳିବ କି? ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ମିଳୁଛି, ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଶରୀର ନଥିଲା,
ଆମର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଆମେ ଯେଉଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଏ ଆତ୍ମାର କିଛି ଶରୀର ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ତା'ର ଆୟୁଷ ସରିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀର ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ଯେତେ ଦିନ ଆମର ଶରୀର ଥାଉଛି ଆମେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଠା, ବିଭିନ୍ନ ଜମି ସବୁ କିଣୁଛେ, ଆଉ ମାଲିକ ହେଉଛେ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ସେଥିରେ ପୁରା ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛେ। ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଆମର ଏତେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଥିଲା, ଏତେ କୋଠା ବାଡ଼ି ଥିଲା, ଏତେ ଘର ଥିଲା। ଆମର ଯେତେ ଅଧିକ 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 ଆମର 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 କରି କରି ଭାବୁଛେ, ଆମ ଶରୀରଟା ଛାଡ଼ିଲା ସମୟରେ ସେତେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ। ଯେତେ କମ୍ 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 ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣକୁ, ଏବେ ମୁଁ ଭଡ଼ା ଘରେ ଅଛି, ଏ ଘରଟା ଯଦି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ କି? ଦୁଃଖ ଲାଗିବ? ଆମର ନାହିଁ। ଘର ମାଲିକ ତିଆରି କରିବ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲେ। ଯଦି ଆମର ହେଇଯିବ, କେଉଁଟେ ଟିକେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଚାଲ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ଡାକ, ତିଆରି କରାହେବ। କେଉଁଟା ଯଦି ପାଇପ୍ଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା, ନହେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯିବ। ଯାଇକି କେଉଁଟା ଆସ ତିଆରି କର, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ବାତ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଖୁସିରେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହେବ, ହଜାରେ ଟେନସନ୍ ଆମର ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ତୂର୍ଣ୍ଣମଶେଷ ମଣ୍ଡଳପତି ଶ୍ରେଣୀ ଯଥା ତୁଚ୍ଛବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରୂପ ସନାତନ, ତାଙ୍କେ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ବହୁତ ମୋଟା ରକମର ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି। ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆପଣ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ରୂପ ସନାତନ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ଖବର ପଠାଇଲେ, କହିଲେ ଯାଅ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ମୋର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁଁ ଠିକ୍ରେ ତୁଲେଇ ପାରୁନି। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଟୁଆଳ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଡାକିଲା ସମୟରେ ସନାତନ ରୂପ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସେ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଗେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲିକିରି ନା, ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଏମାନେ ଯିନ୍ ଯାଇ ଦେଖିଲେ, ଖବର ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ଅଛି, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ। ତ ରାଜାଙ୍କର କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କର। ରୂପ ସନାତନ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ସେଇଠୁ ରୂପ ସନାତନ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଧରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଜେଲରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ। ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ, ଶୁଣିଲେନି। କହିଲେ ସବୁ ଯାହା ନେଇଯା, ତୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଯାହା ନେଇଯାଅ, ଆମକୁ ଏଇଠୁ ଛାଡ଼। ବୋଲେ ସେ ସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ, ସେ ଲୋଭରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ରାତାରାତି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ 2ଟା ନା 3ଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେବକ ଥିଲେ, ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେବକ ଥିଲେ, ସେବକ ଧରି ଆସିଲେ। ହେଲେ ଅଳ୍ପ ସୁନା ଥିଲେ ଯେ, ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଆସିଲେ, ଆସିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଘର କରିଥିଲା, ସେ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ଦୂର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲାକି ଥିଲେ ତ, କହିଲେ ଏତେ ଆମକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କାରଣ ଥିବ। ଖାଲିରେ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏମାନେ ଚାନ୍ଦ ଦେଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଥିଲା,
କାହା ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ଚୋର ତସ୍କର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟେ ଆଗନ୍ତୁକ କିଏ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜାଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେତିକି ସେ ଦିମାଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ସିଏ କହିଦେଲା ଯେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଅଛି। ଇଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସେବକକୁ କହିଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଯଦି ନ ଦେବ ରାତିରେ ଆମର ହରିବୋଲ କରିଦେବେ ଆଗରେ ସବୁ ଜାଗ, ଆମକୁ ତ ସୁନା ଫୁନା ଯାହା ଅଛି ନେବେ ଆଉ ମାରିଦେବେ ଆମକୁ। ତ ସେ ଦେଇଦେଲେ, 4ଟା ନା କେତେଟା ଥିଲେ ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ରଖିଦେଲେ। ହେଲେ ଜିନ୍ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କାମ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, ଯଦି ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରାଣ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରଖିଛନ୍ତି। ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ ସେବକକୁ କହିଲେ ତୁ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ লিখিରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଲାୟକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତୋ ପାଇଁ লিখি ଆମର ପ୍ରାଣ ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ତୁ ଇଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଘରକୁ ପଳା, ଆମେ ଇଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ପଳେଇବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ବୋଲେ। ସବୁ ରୂପ ସନାତନ ମିଶିକିରି ତାଙ୍କେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ପଳେଇଲେ। ସେବକକୁ କହିଲେ ତମେ ଚାଲେ, ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାଲେ। ତାକୁ ଘୋଡ଼ ଦେଲେ, ସନାତନ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ରୂପ ସନାତନ ଆସିକିରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ମୁଁ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ନିଜକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରୁ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ପ୍ରକୃତ କୌଶଳ। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଜନ ପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଖେଇ ହେବା, ପଣ୍ଡିତ ଦେଖେଇ ହେବା, ତାଙ୍କଠୁ ଆମକୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମିଳିବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଖେଇଲେ ଆମକୁ ମିଳିବ କିଛି ଜ୍ଞାନ? କିଛି ମିଳିବନି। କେତେ ବିଦ୍ୱାନ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ମୁଁ କିଏ, ମୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତ ମୋର ଏ ଟପିକଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା, ଯେତେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କୌପୁଣ୍ଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମାଳା ଗୋଟେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ, କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ, ପରଦିନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ, କାହିଁକିନା ସେ ଗଛ ମୂଳ ସେ ଗଛ ପ୍ରତି କାଳେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ লিখে ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ରହୁନଥିଲେ ସବୁଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାରଣ, କାହିଁକି ଆମର ଯେତେ ମୋର 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 କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖର ମୂଳ କାରଣ। ଯାହାର କିଛି ନଥିବ ସେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ସବୁ ଥିବ ସେ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମର ଭକ୍ତିବିନୋଦ ଠାକୁର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବସ୍ୱ ତୋମାର ଚରଣେ ସପିଆ ପଡ଼ିଛି ତୋମାର ଘରେ, তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর বলিয়া জানো মোরে। প্রার্থনা করছেন প্রভু মোর বলি কিছু নাই, আমার বলিয়া প্রভু আর কিছু নাই, যাহা আমার বলি অছি ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଆମର ଆଉ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ରହିବନି।
ଆମର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ନାଇଁ ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯାହା ଇନକମ୍ ଦରମା ସବୁ ଯାକ ଇନକମ୍ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଟଙ୍କାଟେ ବି ରଖୁନଥିଲେ, ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ବୋଲି ମହାରାଜ ଆମ ପରିବାର ଚଳିବ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାରେ ଯେତିକି ଦେଉଥିଲେ ସେତିକିରେ ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କର ବୋଲି କ'ଣ ଆଇଲା କହିଲ, ଆଇଲେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ନିଜର କ'ଣ ରହିଲା? ଆମର ଏବେ ରମଣ ମନୋହର ପ୍ରଭୁ ସିନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆ ତାଙ୍କ ସେ IIT ପାଟନାରେ କ'ଣ ଚାକିରି କରୁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଯେତେ ଇନକମ୍ ଅଛି ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଆମର ମଳାଭଞ୍ଜାରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗୋଶାଳା ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବାକୁ। ଗୋ ସେବା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମର ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠାଣମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ବାନ୍ଧିକିରି, ସେ ମୁଁ ଏବେ କାଲି ନା ପରଦିନ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଗାଈଟାକୁ ନେବା ଜାଗାରେ ତାକୁ ପକାଇଦେଲେ, ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ସେ ଗୋଶାଳା ନେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚୋରେଇକିରି ଲୁକେଇକିରି ହାଣିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଠାଣମାନେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ସେ ଗୋଶାଳାରେ ରଖିକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଗୋ ସେବାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆସକ୍ତି ରହିବ? ଆଉ ରହିବ? ନିଜର ବୋଲି ଆଉ ଆସକ୍ତି ରହିବ? କହୁଥିଲେ ପରା କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ବୁଢ଼ୀ ଗାଈ ବେଶୀ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷୀର କମ୍ ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦେଲେନି। ହେଲେ ସେଠି ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେବ, କ୍ଷୀର ଦେବ। ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗୋଶାଳା ହେଇକିରି ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଜୀ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ, କହିଲେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମଦନ ମୋହନ ଗୋଶାଳା, ଏଇଟା ରାଧା ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଗୋଶାଳା, ଆମର ନାହିଁ। ତମେ ଆମର ବୋଲିକିରି ଭାବିଲେ ସିନା ତମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି। ତମେ ଏଇଟା ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଗୋଶାଳା, ପଇସା ଦେଇକିରି ତମେ କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଣିବ, ମୁଁ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେଇକିରି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଆଣି ପିଇବି। ମାହାଳିଆ ଏଇଠୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଗୋଶାଳା କେମିତି ଚାଲିବ? ସମସ୍ତେ ଏମିତି ମାହାଳିଆ ଆମର ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆଗ ସବୁ କ୍ଷୀର ପିଇଦେବା ବୋଲି ହେବନି। ହେଲେ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଯାହା ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଆସକ୍ତି ନଥିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦୁଃଖ ହେବନି। ଆସକ୍ତିରୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ଏ ଦୁଃଖର କାରଣ କ'ଣ? ଏରା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ସେ ଯେ ଭାବିଥାଏ ହେ ମୋ ଗୋଶାଳା, ମୋତେ ଫ୍ରିରେ କ୍ଷୀର ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫ୍ରି ନଦେଲେ ନିଅ, ଆମକୁ ଦରକାର ଫ୍ରିରେ। ଏ ପୋଷ୍ଟ, ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୋ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛି, ପୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ଆଉ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୋ ଘର, ମୋ ଦ୍ୱାର, ମୋର ସବୁ ଏସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆମର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲେ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ତରରେ ରହିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ରହିବା, ଆମର ଏ ଆସକ୍ତିଟା ରହିବନି। ଆମର ଯଦି ସାଧୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଯଦି ନ ରହିବା, ଆସକ୍ତିଟା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯଦି ଆମର କିଛି ପୋଷ୍ଟ ପଦବୀ ଆମର ରହିଗଲା, ଧୀରେ 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 ତା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ପଳାଇବ। ଏ ଶରୀରଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଅଛି ନା, ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମକୁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ହେଉଛି। ସତରେ ମିଛ? ଶରୀର ପାଇଁ ହଜାର ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶରୀରଟା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଲା ସମୟରେ ଆମକୁ ଶରୀରଟା ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମର କପାଳରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଏତିକି ଦିନ ତୁମର ଆୟୁଷ, ଏତିକି ଦିନ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। କାହାର 70 ବର୍ଷ, କାହାର 80 ବର୍ଷ, କାହାର 100 ବର୍ଷ, କାହାର କେତେ ବର୍ଷ। ହେଲେ
ଏତି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆମେ ରାଜା ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛେ, ଆମେ କିଛି ବାଘ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବାଘ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛେ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ। ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ସରିଯାଉଛି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ଯୋଉଠି ସେଠି ଥାଉଛେ। ସତନା ମିଛ? ସେମିତି ଏ ଶରୀରଟା ସେଇ ଆମକୁ କିଛି ଦିନ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଶରୀର ନଥିଲା, ମା ପେଟରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶରୀର ଦେଇଦେଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଆୟୁଷ ଫୁରୁଛି, ଆମର ଶରୀରଟା ପୁଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଯେତିକି ଦିନ ଆମେ ଥିଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମାଟା ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁନି? ଆମେ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ? ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ହେଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି, ଏ ଶରୀରଟାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଥାଉ କି ଆତ୍ମା ନଥାଉ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଧର୍ମର ସାଥ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କର। ଏଥିରେ ତୁମର କିଛି ନଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତୁମର ଲାଭ ଆଗା, ସବୁ ଦିଗରୁ ଲାଭ। ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ, ଆଉ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ। କାହିଁକିନା ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀର, ବୃଦ୍ଧ ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯବାନ ଶରୀର ମିଳିବ, ଭଲ ନୂଆ ଶରୀର ମିଳିବ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ, ସେମାନେ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ନରକକୁ ଯିବେ କି? ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ସ୍ମରଣ ଭାବମ୍ ତ୍ୟଜତନ୍ତେ କଳେବରଂ ତଂ ତମୈବ ଗୌତୀୟ ସଦା ମଦ ଭାବ ଭାବିତ। ମୋତେ ଯିଏ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ମରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପକ୍ଷରେ ରହିକିରି, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟି, ମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୁସ୍କାନ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ହସ ହସ ମୁଖ ବଦନ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ସିଏ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହେଇକିରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତୀର ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ଧିମେଇ ଯାଉଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଦେଖିକିରି ଅର୍ଜୁନ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ହରିବୋଲ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ଚାଲାକ ଥିଲେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୂର୍ଖ, ମୋତେ ସେନା ଆଗା ଦରକାର, କେତେ 16 ଅକ୍ଷିଣୀ ପରା, ଏତେ ସେନା ନାହିଁ, ମୋ ସବୁ ସେନା ଦେଇଦିଅ। ହଁ 7 ଅକ୍ଷିଣୀ, ହଁ ସେନା ଦେଇଦିଅ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ ବଡ଼ ଚାଲାକି, ସେ କହିଲେ ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନସ୍ଥ ଥିଲା, ଆପଣ ମୋର ସାରଥି ହେବେ ହେଲିକିରି, ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଦରକାର। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖଟା ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି, ମୋତେ ତୁମେ ଚଏସ୍ କରୁଛ, ସେନା ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ। ଭଗବାନ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ଚାଲାକି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ସାରଥି ଦରକାର। ତ ଭଗବାନ ସାରଥି ହେଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ରହିଲେ, ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତିରି ଭୁବ ମତିରି ଭୁବ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରହିଲେ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୟ ହେବ, ଶ୍ରୀ ରହିବ, ନୀତି ନିୟମ ରହିବ, ସବୁକିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲାଷ୍ଟ ଲୋକରେ କହିଲେ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ
ସବୁ ଯାକ ସେଇଠି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଚାଲାକି, ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ପଣ୍ଡିତ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚଏସ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ପରା, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବଡ଼ ଚତୁର। ଯେଇ ଜନ କୃଷ୍ଣ ଭଜେ ସେ ବଡ଼ ଚତୁର। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, ସିଏ ବଡ଼ ଚତୁର ଚାଲାକି। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି କରୁନି ସିଏ ମୂର୍ଖ। ଭଲେ ବଡ଼ 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 ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥାଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁ, ସବୁ ଭଗବାନ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାନି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାନି, ତ ଏସବୁରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇଠି ଶିକ୍ଷାର ଅଛି କ'ଣ? ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଏ ଶରୀରଟା ସଦୁପଯୋଗ କରିବା। ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ତଦ୍ରପି ଅଧ୍ରୁବମ୍ ଅର୍ଥତମ୍। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା କୋଟି କୋଟି ଯୋନି ଭିତରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ମ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟାକୁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଲି ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିକିରି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟାରେ ଆମକୁ ବାହା ହେଇଛି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟ କମେଇବାର ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପାପ ଯାକ ଧୀରେ 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 ନଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଯଦି ଆମ ପାପ ଯା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ, ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଭଗବାନ ରେଡ଼ି କରିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଦେଇଦେବେ। ଆମକୁ ଯଦି ବେଶୀ ପାପ କରିଥିବା, ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସା ମଧ୍ୟେ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସା ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣ ସମୂହ ତମୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାମସିକ ଲୋକମାନେ ତଳକୁ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି କୁହାହେଇଛି ଅନିତ୍ୟାଣି ଶରୀରାଣି ବୈଭବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଅଧିକ 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 ସଂଗ୍ରହ କରି 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 ପୁରା ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ କରି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ମୁଁ କହିବାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅନୁତାପ ଲାଗିବନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଶରୀର ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଇଏ ଶରୀରଟାରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତି କରିପାରିଲେନି। ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି ଯଦି ଖାଲିରେ ଶରୀରଟା ପଳେଇ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିଛି ଭକ୍ତି ନ କରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଲାଗିବ, ଅନୁତାପ ଲାଗିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରଟା ଭଗବାନ ଦେଲେ, ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରରେ ଆମେ କିଛି ଭକ୍ତି କରିପାରିଲେନି, କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରିପାରିଲେନି, କିଛି ଜନସେବା କରିପାରିଲେନି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ, ଏ ସମାଜ ସେବାରେ, ଏ ପୃଥିବୀର ସେବାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ କେତେ ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଲେଇବା ପାଇଁ କିରି ଗୋଟେ 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 ବିଜନେସ୍ କଲେ, ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ଏ ବିଜନେସ୍ କଲେ, ଏଟାରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଫେଲ୍ ହେଲେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାରେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କର, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଅ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି। ଦେଖ, ଶରୀରଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ। ରଖିଲେ କି ନା, ଶୋଉନଥିଲେ। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋସାଇ ମହାରାଜ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସବୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଥିଲେ। କାହା ପାଇଁ? ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର, ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ଅଛି, କୋଉ ହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ, 2 ଓଳି ପ୍ରସାଦ ଆରାମସେ ମିଳିବ। ଖାଲି ବସିକିରି ଭଜନ କରିବେ, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ହବ କିଛି ହବ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଏ ଭଜନ କରିବ, ରାଧାରାଣୀ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ରହିବାକୁ କିଛି ଅଭାବ କରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଜିକାଲି ହଜାର ହଜାର ସାଧୁ ଯାଇ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ଏବେ ହେଲେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେଇଠି ରାଧାରାଣୀ କିଛି ଅଭାବ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ରହିଲେନି କ'ଣ ପାଇଁ?
ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କେମିତି ହେବ? ନିଜର ଖାଲି କଲ୍ୟାଣ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତ ଆମକୁ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ କୃପା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀରଟାରେ ଆମକୁ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ସାଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେଲେ ଯାଇକିରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ମିଳିବାର ସାର୍ଥକ ହେବ। ଯଦି ଖାଲି ଆମର ନିଜର ସୁଖରେ, ନିଜର ଶାନ୍ତିରେ, ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ, ନିଜର ଭଜନରେ ଆମେ ଯଦି ବିତେଇ ଦେଲେ, ବାସ୍ତବରେ କିଛି କଲ୍ୟାଣ ଆମେ କରୁନେ। କୁହା ହେଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସାଧୁ କିଏ? ସାଧ୍ନୋତି ସାଧୟିତି ଇତି ସାଧୁ। ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ଭଜନ ସାଧନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ କରଉଛି, ସିଏ ସାଧୁ। ଯିଏ ନିଜେ ଖାଲି ଭଜନ କରୁଛି, ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଇଏ କରୁଛି, ତାକୁ ସାଧୁ କୁହାହେବନି। ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କଲାନି। ଯିଏ ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ସେ ସାଧୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ସଦୁପଯୋଗ କରିକିରି ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା, ଏଥିରେ ଭଗବାନ, ଗୁରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା କି